نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 151 کا درس ہونے والا ہے 151. اس میں ان مشرکین اور بت پرستوں کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے، کچھ تو بیس ہوگا، کچھ تو اس کی بنیاد ہوگی، کچھ تو اس کے شواہد ہوں گے. اللہ پاک اپنے محبوب دانا غیوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا قل حبیب مکرم آپ ارشاد فرمائیے ہلم شہداءکم لاؤ اپنے تمام وٹنس کو، تمام گواہوں کو لاؤ، الذین یشہدون جو یہ گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے بے شک ان چیزوں کو حرام کیا ہے. جو وہ لوگ اپنے سے حرام بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ یہ سب جانوروں کو جو حرام کیے تھے، اللہ پاک کہہ رہا حبیب ان سے پوچھیے کہ تمہارے پاس کون ہے ان کی حرمت پر دلیل. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ کہ کسی چیز کی حرمت کا دعویٰ کرنا بھی محتاج دلیل ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ حرام ہے تو دلیل ان پر لازم ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. آج سڈنلی اور دھڑلے انداز میں لوگ بول دیتے ہیں فاتحہ حرام ہے، نظر نیاز حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے. حرام کی جو فہرستیں ہیں بالکل نان اسٹاپ چلو گنانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک کے اس شہبارے سے یہ تصور مل رہا ہے کہ دلیل حرمت بھی چاہیے. دلیل صرف اتنا کہہ دیں گے کہ اللہ نے نہیں کہا، نہیں، دلیل حرمت بھی چاہیے. مطالبہ کا حق ہے. اگر کوئی کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے تو اس کے لیے دلیل دینے کا ان پر لازم ہے. ان اللہ حرم ھذا کیا اللہ نے اسے حرام کیا ہے، لاؤ. مگر اس کے بعد جو ایک اہم بات قرآن پاک سے آپ ملے گی، قرآن پاک کے حکم کو نص بھی بولتے ہیں، نون صاد. جیسے کبھی سنے ہوں گے نص قرآنی، کیا اس پر کوئی نص وارد ہے؟ تو قرآن کی بھی آیتوں کو یا حکم کو نص بولتے ہیں اور حدیث کو بھی نص بولتے ہیں. نص قرآنی سے ثابت ہے یا نص حدیث سے ثابت ہے. نص بمانا وضاحت، قرآن کا ریفرنس. تو عموماً نص کا لفظ استعمال ہوتا ہے. منصوص اسی سے ہے، یعنی حکم یہ منصوص ہے. اس کی دو قسمیں ہیں اصل. ایک ہے قطعی اور ایک ہے ظنی. قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اب اس پر اگر آپ کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، دلیل کیا ہے؟ نہیں. اگر آپ نے ایسا سوچ لیا ایمان کیا ہے، ایمان سے باہر والے اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ اس کو تو حق کیا پورا ہی حق ہے. ہاں، لیکن دائرہ ایمان میں آپ ایسا نہیں بول سکتے. تو قطعی فرمان اور قطعی شے میں شکوک و شبہات اور تذبذب نہیں ہوتا، شک کی گنجائش نہیں ہوتی.
میں اسی بیس پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں حضرت سیدنا امام اعظم کے حوالے سے جو بات مشہور بھی ہے اور بڑی اوتھینٹک بات ہے. حضور کا خاتم ہونا یعنی لاسٹ نبی ہونا، آخری نبی ہونا، یہ نص قرآنی قطعی سے حاصل ہے. نص قرآنی قطعی سے حاصل ہے. اب اس پر شک و شبہ یا اس پر کچھ بھی چوں چرا کرنا یہ کفر صریح ہے. میں ان کی وضاحت اس لفظ میں کہہ دوں. امام اعظم کہتے ہیں اگر حضور کی نبوت پر کوئی دلیل مانگے وہ کافر ہے. حضور کے آخری نبی ہونے پر اگر کوئی دلیل مانگے تو وہ کافر ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ مطلب کفر اینڈ کمپنی مشین رکھے ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نص قرآنی اور قطعی کا انکار ہے، اور یہ انکار ہی کفر ہے. یہ گالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. وخاتم النبیین یہ قرآن پاک کا حکم ہے. تو ایسے ہی حرمت کی دلیل تو ڈانٹنے کے لیے مانگ رہا اللہ تعالیٰ، حالانکہ جان رہا ہے کہ یہ حرام اپنے من سے کیا، لیکن یہ ڈانٹنے کے لیے. تو ایک تو یہ ملا کہ کوئی بھی چیز کا اگر حرام ہونے کے اعتبار سے کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو آپ ان سے دلیل مانگیں. اب صرف یہی نہیں کہ نبی نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے، انہوں نے کرے، انہوں نے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل سب سے پہلے ہونا چاہیے قرآن، اس کے بعد احادیث، اس کے بعد عمل صحابہ کا پہلو آتا ہے. اب ہر چیز میں یہ بول دیتے ہیں نبی نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے، تو قولی چیز دلیل نہیں ہے. خالی کرنے ہی والی چیز کرے کا مطلب یہی نہ ہوا کہ بس نبی نے جو کیا بس وہی دلیل ہے، نبی نے جو کہا وہ دلیل نہیں، یا صحابی نے جو کیا وہی دلیل ہے، صحابی نے جو کہا وہ دلیل نہیں. ایسا کیسے ہوگا؟ نبی کی تو خاموشی بھی دلیل ہے. کہنا اور کرنا تو بہت بڑی بات ہے دلیل کی، نبی کی خاموشی بھی دلیل ہے. الحمدللہ. خیر، تو اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، کوئی بھی کسی بھی چیز پر، معمولات اہل سنت میں سے کسی بھی معمول پر اگر آپ سے کوئی بھی حرمت کا اس پر لیبل لگایا، بشمول خاص طور سے فاتحہ ہے، نظر نیاز ہے، وہی اجتماعی دعا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ ان سے صراحتاً اس کی حرمت کی دلیل مانگیں اور وہ دے نہیں پائیں گے. کیوں؟ ان کا مقصد ہی انتشار اور افتراء. خیر، اب دوسری بات یہ کہ قطعی احکام پر شک و شبہ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہیں. دھیان دیجیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال مخلوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال مختار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب حاصل ہے. یہ سب وہ پہلو ہیں جو بالکل قطعی پہلو کہہ رہا ہوں. اگر اس پر یہ میں اپنے لوگوں کو کی اصلاح کر رہا ہوں، غیروں کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں جن کی نگاہ میں نگیٹیوٹی ہے. آپ لوگ بھی بیٹھ کر ڈسکس جو کرتے ہیں یہ بھی محل شک ہے. نبی کے علم غیب پر ڈسکس کبھی نہ کرنا، کیونکہ قطعی دلالت ہے علم غیب مصطفیٰ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر اطلاع کرے، وہ تو اپنے رسولوں کو چنتا ہے غیب کے لیے. یہ ہے سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے صراحتاً فرمایا. اللہ تعالی اپنے حبیب کو ہر وہ چیز دے دیا علم کے باب میں جو وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں. عالم الغیب اپنے رسولوں میں سے جسے مجتبی مرتضی رسول بناتا ہے اسے غیب پر اطلاع دیتا ہے. اب بتائیے سب قطعی دلالت ہے. تو علم غیب پر بھی کبھی ڈسکس آپ نہ کرنا. اور جہاں کہیں بھی نگیٹیوٹی ہے تو وہ اس کی بات الگ ہے، وہ ذاتی وہ علمی بات ہے. لیکن آپ یقین سے آپ لوازمات نبوت بلکہ اب آپ کہوں لوازمات ایمان میں سے ہے کہ آپ علم غیب کا یقین رکھو، اختیارات مصطفیٰ کا یقین رکھو. یہ جتنے بھی پہلو ہیں خاص طور سے اس پر شکوک و شبہات لائیں گے تو ایمان میں تذبذب آئے گا اور ایمان میں شک پیدا ہوگا، ضعف ایمان کی شکار ہو جائیں گے. اللہ آپ کی مدد اور حفاظت فرمائے. چنانچہ آگے فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اے عام لوگوں سنو، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کرنا. آپ مطلب یہ سوچئے کہ ایک جگہ آپ وخاتم النبیین کا عقیدہ رکھ کر کے کھڑے ہیں اور 100 سے بھی اوپر نظر آ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا عقیدہ نہ رکھنے والے وہ لوگ ہیں. خدا کی قسم ایسے عالم میں بھی آپ نعرہ لگائیں گے کہ نہیں میں حق پر ہوں، میں ہی حق پر ہوں، عقیدہ ختم نبوت ہی حق ہے. اور جتنے بھی
मुखालिफ है, ये सब बातिल है। उसी की तरफ इशारा कर रहा क्या, फ़इन शहिदू फला तशहद मअहुम, अगर बफर्ज मुहाल वो तुम्हारे सामने गवाही पेश ही कर दें तो मैं कह रहा हूं कि उनके साथ गवाही में शामिल ना होना। अब आप बताइए, कभी कभी ऐसा होता है, टुकड़े उठा करके देखिए, मतलब पेट में आयत करीमा का लफ्ज था कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, लफ्ज बोला, बेशक अल्लाह मुहसिनीन को पसंद करता है। तो उमूमी तौर पर आपके दिमाग में क्या आया, मुहसिनीन का लफ्ज, अब उसका तर्जुमा कीजिए कि नेकोकार को। उमूमी तौर पर ये मफहूम है कि अल्लाह ताला नेकोकार को पसंद करता है। क्या है आम मफहूम नेकोकार का? नमाजी होना, हाजी होना, गाजी होना, यही तो है। नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, यही तो है ना, नेकोकार को अल्लाह पसंद करता। लेकिन आप देखेंगे सूरह माइदा की आयत नंबर 12 और 13 में कि वहाँ पर मुहसिन का जो कॉन्सेप्ट अल्लाह पाक ने महबूबियत से मशरूत किया है कि मैं महबूबियत भी देता हूँ और मुहसिनों के ज़ुमरे में रखता हूँ। वजह उसकी ये है कि वो मेरे नबी के कदम में आया है। उस लफ्ज से पहले फाफु अनहुम वस्फह, कट्टर से कट्टर भी दुश्मन मेरे हबीब अगर आपके कदम में आना चाहते हैं तो मैं पास्ट की हर तकलीफ को, हर परेशानी को, कुफ्र शिर्क तक को जितने भी किए हैं माफ करने को तैयार हूं अगर वो आपके कदम में आते। एक तो फाफु अनहुम वस्फह, मैं कहता हूं मेरे हबीब उन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके कदम का वो एहतराम करता हूं। वो है तकद्दुसे कदम मुस्तफा, वो है एहतराम नबूवत। और उसके बाद यही नहीं, अब ये 90 बरस से ऊपर तक कुफ्र शिर्क में गुजारा था ना, अब थोड़ा सा भी लम्हा गुजरेगा ना तो मेरी महबूबियत कुबरा इसे हासिल होगी और मोहसिनों के जुमरे में दाखिल करूंगा। वाह, कमाल है। देखा, तो ये अहम बात होती है कि आप आयतों का सिर्फ टुकड़ा उठा लेंगे तो फिर अपनी थिंकिंग होगी, अपनी सोच होगी। इसीलिए याद रखिएगा कि लैंग्वेज जो होता है ना, उसका मूजिब उस लैंग्वेज का ज्यादा मतलब और माना समझता है, या फिर उसने जिसको ऑथेंटिक बनाया हो या उसको ऑथराइज किया हो वो ज्यादा जानता है। मैं बड़ी अहम बात कह रहा हूँ और इस बात को समझिएगा कि आप डिक्शनरी से कुरान को कभी मत समझिएगा, आप डिक्शनरी से हदीस को कभी मत समझिएगा, क्योंकि अरबी का मूजिब अल्लाह है और ऑथराइज मोहम्मद रसूलुल्लाह। या तो सिर्फ आपको अल्लाह यानी तौहीद के आईने में समझ सकते हैं आप, या फिर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अपनी लाइब्रेरी की डिक्शनरी से कुरान को नहीं समझ सकते, अपनी लाइब्रेरी की डिक्शनरी से कुरान और हदीस को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि इस लैंग्वेज का मुजिद अल्लाह है। और जो मुजिद होता है, जो फाउंडर होता है, वही जानता है कि इसका क्या है तकाजा, इसके क्या है मानी और इसके क्या है मफहूम। अपने मन से बोल देते हैं लोग कि वो ये है ना, इसका माना ये है, इसका माना वो है, उसका माना वो है। आप ये कह सकते हो कि इसका माना मेरे ततब्बो में, मेरे नॉलेज में ये है, बस इतना बोल सकते हैं आप, लेकिन हकीकी मफहूम रब जानता है। खैर, आगे देखें आप। तो अगर ये बफर से मुहार ला करके भी दे दें, मैं खुसूसन आप लोगों से कह रहा हूँ कि होता है ना, अब आप लोग कभी कभी अरे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अरे बड़े बड़े लोग कभी कभी फिसल जाते हैं, हदीस में कहते हैं ना लो 100 यकीन रहता हो ही नहीं सकता, लेकिन चूंकि निस्बत कर देते हैं, कुरान में है, हदीस में है, हम लोग इतने बाअदब हैं कि नाम ही सुन करके हैबत होने लगती है कि नहीं। कुरान और हदीस का नाम ही सुन लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हैबत हो जाती है। ऐसा कैसे होता है कि कौन तो गलत तो नहीं बोलता, कुरान में हदीस में है कि नहीं। लेकिन आप जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट यानी आप राब्ता करेंगे ना, एक्सेट हदीस को देखेंगे तो आपको ऊपर नीचे मालूम होगा। जैसे मैंने अभी सूरह माइदा के हवाले से कहा कि मोहसिनीन वो नहीं है जो नमाज और रोजा और हज और ज़कात करे, मोहसिनीन वो है जो मुस्तफ़ा का कदम चूमे। जो देखेंगे तब आपको ये रियलिटी मालूम हो, वरना अपनी उर्दू जबान में अपने हिसाब से, अपनी थिंकिंग से उसका बैकग्राउंड बगैर देखे हुए फिट कर देंगे। खैर, तो फला तशहद माहुम, आप उनकी गवाही को हरगिज न मानना, अगर चे वो गवाही में 100% लगता हो कि ये सही है, फिर भी ना मानना, क्योंकि जो नबी कहेगा वही सही है और नबी के खिलाफ कहने वाला सही हो ही नहीं सकता। वला तत्तबि हवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और उन लोगों की ख्वाहिश की इत्तिबा न करना जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। वहुम वल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह, और उनकी भी बात ना मानना जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। आज बड़ी चीख रहे हैं, बड़े चीख चिल्ला रहे हैं लोग कि जो कुछ है यही है, खा लो पी लो मस्ती जो करना है कर लो, और कर भी रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी करने की तलकीन कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनका अंजाम क्या होने वाला है, उनका हश्र क्या होने वाला है। याद रखिएगा,
आप बिच्छू से कभी न डरिए, आप सांप से कभी न डरिए। हमने सुना है कि सांप और बिच्छू जब अज़ाब कब्र के लिए डाला जाएगा, ध्यान दीजिए, तो एक डंक अगर मार दे, एक डसना हो जाए तो 40 साल तक उसका जहर रहेगा। ये है उसका मतलब, उसकी तासीर। लेकिन आप याद रखिएगा कि बिच्छू हो या सांप हो, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अगर आपके सीने में नबी की मोहब्बत है तो वो आपका अदब तो कर सकता है, आपका पाँव तो चूम सकता है, आपको डंक नहीं मार सकता। और उसकी खुली मिसाल में प्रैक्टिकली दूं, आज चले जाइए आप बहराज शरीफ में, यूपी की सरजमीन है, हजरत सैयद मसूद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पूरे कब्रों पर बिच्छू रहते हैं और लोग जो हैं ऐसे हाथ से हटाते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर है, हम लोगों के मतलब ये कि सूटकेस में बिच्छू रहते थे, जेब में कभी कभी बिच्छू आ जाते थे। लेकिन हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने कह दिया है कि इस ग्राउंड में, इस इदारे में हर आने वाले तालिब इल्म का अदब तो कर सकते हो, डंक मारने के तुम्हें हुक्म नहीं है। जब आम वलियों के हुक्म को वो मान सकते हैं तो सोचिए आप गुलामाने नबी बनकर जाएंगे तो क्या आपको नहीं पहचानेगा? बिच्छू कोई खालिक नहीं है, बिच्छू मखलूक है। उसे भी मालूम है कि हमें किसे डंक मारना है, किसे नहीं मारना है। इसलिए डरना नहीं है, आप गुलामी रसूल में सीना को कुशादा रख कर रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हम सबको अज़ाब कब्र से बचाए, जरूर बचाए। वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, उन लोगों की भी बात न मानिए जो अपने रब के साथ इक्वल ठहराते हैं, शरीक करते हैं। हबीब मुकर्रम कहिए, ताल वतुल मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है, बोली खुदा की है, मुस्तफा से बुलवा रहा है मौला। हबीब आप कहिए कि आओ मैं तुम्हारे सामने तिलावत करता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या क्या हराम किया है। क्या बात, देख रहे हैं, अतलु मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम या रब्बुकुम अलैकुम, क्या हराम है तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की जानिब से, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हबीब मैं तुम्हें ऑथेंटिक कर रहा हूँ, आप उनको बताइए। क्या बात है, खुदा की कसम, हुक्म खुदा में अगर आप गौर करेंगे ना तो यहीं से आप वसीला के कायल हो गए। हुक्म खुदा ही में गौर करेंगे, क्योंकि कोई भी इस्लामी हुक्म आपको अल्लाह पाक ने डायरेक्ट दिया ही नहीं है। हुक्म खुदा ही में गौर करेंगे, वसीला के कायल हो जाएंगे। हर हुक्म खुदा बवास्ते मुस्तफा, इससे बड़ी दलील क्या होगी वसीला कि जब आप खुदा के हुक्म को बगैर वसीला मुस्तफा के मान ही नहीं सकते, यही मंशे तौहीद है, तो फिर वसीला का शिर्किया अकीदा है या तौहीदिया अकीदा है? वसीला ही तौहीद है, वसीला ही तौहीद है, इस बात को ध्यान रखिए। अल्लाह अभी मतलब में एक शख्स ने सवाल किया, उसका जवाब का मैं थोड़ा सा एक जुमला कह रहा हूँ। जवाब, 650 बरस तक तकरीबन नबी का सिलसिला एकदम फतरत का जमाना था, फे ते रे बोलते है नहीं, फतरत का जमाना बोले तो कोई नबी नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए। 1443 और 2021 के दरमियान का आप देखेंगे 650 बरस का वक्फा नजर आएगा। 1400 और 2600 वर्ष नबी नहीं थे। लेकिन खुदा की कसम याद रखिएगा कि रूए जमीन पर कभी भी तौहीद रूए जमीन से खाली नहीं रही। रूए जमीन तौहीद से खाली कभी भी नहीं रही। खाली जिस दिन हो जाएगी उसी दिन क़यामत आएगी। और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब क़यामत आई नहीं, इसका मतलब ये कि तौहीद परस्त मौजूद है, लेकिन किसी को ये उन्वान नहीं मिला कि अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुझे मानने वालों, ए मुझे मानने वालों, किसी को ये उन्वान नहीं मिला। तौहीद परस्त है। खुली बात कह दूं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक क़ब्ले इस्लाम कभी शिर्क नहीं किए, तो शिर्क ना करना ही तौहीद परस्ती है। आप उनकी हिस्ट्री को उठा लें, आप कभी शिर्क ना किए, यही तो तौहीद परस्ती है। तो मैं जो बताने जा रहा हूं कि ईमान का बुनियादी कॉन्सेप्ट रसूल है। ईमान का बुनियादी बिलीवर हमेशा मौजूद है, खुदा को मानने वाले मौजूद हैं। 100+ एकदम यकीन के साथ आप समझिए, 650 बरस तक खुदा की तौहीद में आबाद थी जमीन, लेकिन कोई मोमिन का उन्वान नहीं मिला, किसी को ईमान वाले का उन्वान नहीं मिला। रसूल को मबऊस किया, अबू बकर ईमान लाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब मिला, उमर ईमान लाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब मिला। पूछिए तो परवरदिगार आलम से, अबू बकर सिद्दीक तो पहले भी तुझे मान रहा था मौला, तो जवाब मिला नहीं। इस मानने का लिहाज नहीं करता हूं मैं,
नबी के वास्ते से जो मुझे मानेगा उसका लिहाज करता। तो अब दूसरा लफ्ज बोल रहा हूं मैं, हुक्म नबी में भी वसीला ही है, ईमान में ही वसीला है। ईमान भी बगैर वास्ते रिसालत के मुकम्मल नहीं, मोमिन हो ही नहीं सकता। उन्वाने ईमान ही नहीं, उन्वाने मोमिन ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह में मोमिन वही है जो वास्ते रिसालत से अल्लाह को माने, और अमल की दुनिया में भी वही मकबूल है जो वास्ते रिसालत से करे। क्या नेकोकार नहीं थे मौजूद? यकीनन मौजूद थे। सदकात, खैरात, मदद करना, ये सब क्या है? नहीं करते थे। ईमान मतलब बेसते मुस्तफा से पहले आखिर गरीब होते ना, तो गरीबों की इमदाद करने वाले भी तो मौजूद थे। बल्कि मिल्लत इब्राहिमी पर बहुत सारे मिल्लत इब्राहिमी पर थे ना, और जब थे एक नबी की मिल्लत पर थे तो उनके जरिए से जो भी काम हो रहा था नेकियां थी कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं मोहसिनीन का जुमरा मिला? क्यों नहीं नेकोकार का जुमरा मिला? सारे अमल को अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल कहता, आई डोंट केयर, मुझे वो बताओ कि उस अमल में नजरियात की दुनिया में नबी है या नहीं। अगर तुम्हारी निगाह में नबी है तो अब गिनाओ, जितना अमल गिनाना है, हर अमल को डबल ट्रिपल करूंगा, हर अमल को अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, कई गुना कर दूंगा, कई गुना कर दूंगा। लेकिन अगर नबी नहीं है तो वो अमल छोड़ो, वो अमल का कोई हमारे पास उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका कोई वजूद नहीं। क्या बात। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया। मैं तुम्हें बताता हूं। आज की तारीख में मोहम्मद को नहीं मान सकते? बताओ ना दलील हुर्मत क्या है? हराम हलाल की फहरिस्तें क्या है? नहीं मान सकते तो फिर बताओ। कुरान पाक तो ये कह रहा है कि नहीं, हराम की फहरिस्त नबी बताएं, हलाल का इंडेक्स नबी दे। आप ये नहीं कह सकते कि दे चुके। क्यों? इसलिए कि नई नई एक्टिविटीज दुनिया में आ रही है। इंश्योरेंस का मसला नहीं था नबी के जमाने में, जाहिरी तौर पर एलआईसी पॉलिसी ये सब का मसला नहीं था, खून का मसला नहीं था, ब्लड डोनेशन का मसला नहीं था। नई नई बातें आ रही ना। और वयखलुकु मा ला तालमून, अभी तो और भी ऐसी बातें नहीं आने वाली हैं जो आप नहीं जानते। अभी नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या होने वाली है हम नहीं जानते। सही है। तो जब हिल्लत हुर्मत की फहरिस्त और इंडेक्स का दारो मदार रिसालत है, नबी है, तो अब सुबह क़यामत तक जो चीज भी हलाल होगी वो नबी की वजह से होगी, जो चीज भी हराम होगी वो नबी की वजह से होगी। इसलिए नबी को एक सेकंड के लिए भी अपनी जिंदगी ईमान से, अपनी जिंदगी अमल से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं कर सकते आप। कोई सांस नहीं ले सकते आप नबी के बगैर, कोई सोचो फिक्र नहीं रख सकते आप नबी के बगैर। ये है अहमियत रिसालत की, और खुसूसन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हबीब मुकर्रम आप कहिए, मैं कह रहा हूं। आओ बताओ, मैं बताता हूं तुम्हें कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया है। सुनो, सबसे पहली हुर्मत क्या है? ला तुशरिकू बिही शैअन, उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराना। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आप 2 साल या 1 साल पहले एक जुमला सुने होंगे कि जहां कहीं भी ये हुक्म है उनके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। खुदा की कसम कहीं पर भी लफ्ज़ वली नहीं। लेकिन आज उम्मत का एक तबका जब भी शिरकिया आयत को पेश करता है तो यही कहता है कि वली के पास ना जाओ, ये शिर्क। और फिर आयत पेश करता, बेशक अल्लाह माफ नहीं करता उसके साथ किसी को शरीक ठहराना। कहां की बात, कैसी बात। आप पूरे कुरान का मुताला मैं बता रहा हूं कि शिर्क की कहीं भी आयत देखिए आप, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही ला तुशरिकू बिही शैअन, उसके साथ किसी शय को शरीक न ठहराओ। शय का लफ्ज है, ला तुशरिकू बिही वलियन का लफ्ज नहीं है। जो वली होगा वो मुशरिक बनेगा ही नहीं। जो वलीउल्लाह खास तौर से होगा वो मुशरिक बनेगा ही नहीं। वली तो अल्लाह की अता से बनता है, वो पार्टनर बन करके वली नहीं हो सकता। वली तो तहते अताए रब्बानी का नाम है। अल्लाह की अता के तहत जो रहे, अल्लाह के परतबे करम में जो रहे उसे वली कहते हैं। जो अपनी मैं को अल्लाह के ताबे कर दे उसे वली कहते हैं। फिर अल्लाह कहे कि हाँ मैं, जबान इसकी है मैं बोल रहा हूं, हाथ इसका मैं बोल रहा हूं, देखिए। तो जब अपने सारे वजूद को अल्लाह के हवाले कर दे उसे वली कहते हैं। अल्लाह के बाजू में जो बैठा रहे, अल्लाह के शरीक होकर के रहे, उसे वली नहीं बोलते। लेकिन आज आप सुने होंगे हर आयत, बेशक अल्लाह को शिर्क को माफ नहीं करता। तो बताओ ना भैया, शिर्क क्या, वली को मानना शिर्क है?
اگر ولی کو ماننا شرک ہے تو پھر قرآن شرک کا درس دے رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہا؟ خالی اسٹیٹس بتانا چاہ رہا؟ نہیں، عزت کرو، بنو، کوشش کرو، محبت کرو، ان کو اپنا آئیڈیالوجی کے طور پر انہیں استعمال کرو. کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہو. مگر آج بس اللہ اللہ اللہ. ارے قرآن کا تو تقاضا ہی ختم کر دیا اس طبقے نے. قرآن نے کہا تھا صراط مستقیم کے 4 انڈیکس ہیں. قرآن نے کہا تھا سچوں کی صحبت رہو. قرآن نے کہا تھا وسیلہ ڈھونڈ کر لاؤ. قرآن نے کہا تھا نماز پڑھ لو تو جاؤ اللہ کا رزق تلاشو. کمال ہے، نماز بھی تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے تھے نا، دعا بھی کہ اللہ رزق عطا کر. مگر کہہ رہا ٹھیک ہے دعا کر لیے نا، ہاں میرا آرڈر ہے چل باہر رزق تلاش ہو جاتے. کمال ہے، رزاق ہو کر کے کہہ رہا حکم دے رہا رزق تلاش ہو. کبھی آپ نے اعتراض کیا؟ نہیں اعتراض کیا آپ نے. تو یہ سب شہپارے ہیں توحید کے. آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو بے شک، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو. آپ کو اللہ کو بھی ماننا ہوگا اور اللہ کی بھی ماننا ہوگا. اور اللہ جب کہہ رہا ہے کہ وسیلہ لاؤ تو آپ کو لانا ہوگا. اب اپنے ہی عمل کا وسیلہ لاؤ تو لاؤ، لیکن ہم ایک بات ضرور کہیں گے کہ تم سے بھی افضل ہیں. جب تم سے افضل ہے جو تیرا عمل وسیلہ کے قابل ہے، تو تجھ سے جو افضل ہے وہ بدرجہ اولا قابل ہے وسیلہ کے. کلیئر بات ہے. جب آپ کا عمل آپ کا وسیلہ بن سکتا ہے تو حسین کا عمل وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ میرے ماں باپ کا عمل وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ان کی دعا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ ڈویژن کیوں؟ نفس وسیلہ کو سمجھو. یہ کانسیپٹ ہے توحید. مقصود خدا سمجھو، منظور خدا سمجھو، خدا کا مقصد سمجھو. خدا کا مقصد یہ ہے کہ میں تو ہے ہی ہوں، تو نہیں تھا، میں ہوں. میں تو ہے ہی ہوں، لیکن تمہیں وجود دینے کا مقصد میں نہیں، تمہیں وجود دینے کا مقصد تو ہے. تیری شناخت کیا ہے، تعارف کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ تیری پہچان بتانا چاہتا ہو. وہ پہچان ہے نبی کی غلامی، وہ پہچان ہے رشتہ غلامی محمدی. یہ اگر لاؤ گے تو میں خوش ہوں گا، ورنہ میں اگر ہوں تو میں تو ہے ہی ہوں. مجھے ضرورت کیا تھی 1,24,000 کموبیش انبیاء کرام کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ میں قادر ہوں بغیر بھیجے سب کے دل میں اپنے آپ کو ڈال سکتا ہوں. لیکن نہیں، یہ سب کرنے کا صرف مقصد یہ. اور سب سے بڑی بات کہوں، ہم آپ تو ناپاکی سے بھی منسوب ہوتے ہیں، ناپاکی سے بھی متصف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہماری عبادت اور فرشتے کی عبادت، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، ہم ناپاک بھی ہوتے ہیں لیکن فرشتے تو نیچرلی طور پر پاک ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ تسبیح مقصود ہوتا، پاکی بیان کروانا مقصود، نماز پڑھوانا مقصود، عبادتیں کروانا مقصود، تو پھر پاک لوگوں سے تو زیادہ تھا نہ لینا. پھر فرشتے کافی تھے نا ان کے لیے، عبادتوں کے لیے فرشتے کافی تھے. ہمیں کیوں ہماری پہچان تو بتاؤ. ہماری پہچان یہ ہے کہ 90 سال کی عمر کفر و شرک میں گزر جائے، ایک لمحہ. آپ بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھیے گا نا، تو جب بھی پڑھیے گا قسم خدا کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ایک یہودی کا بچہ تھا جو نبی سے بہت پیار کرتا تھا، چھپ چھپ کر نبی کی بات سنتا تھا جا کر، چھپ چھپ کر. اتنا مطلب عزت نبی کی ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ نبی نے بھی ان کو مطلب بڑی محبت کی نگاہ سے نوازا تھا. جب بھی وہ بچہ آتا ان کی طرف دیکھتے مسکراتے، جب بھی جاتا پیار کرتے، شفقت کرتے. ایک دن جب مجلس میں نہ آیا، نبی نے اطلاع بھجوائی کہ وہ بچہ کیوں نہیں آیا. معلوم ہوا کہ بچہ سخت بیمار ہے. صحابہ کے ساتھ نبی تشریف لے گئے. کس کے گھر میں بتایا؟ یہودی کے گھر. محبت کا کانسیپٹ سمجھیے گا. اور اس کا باپ اتنا پڑھا لکھا یہودی تھا، اتنا پڑھا لکھا، بلکہ نبی کا سخت دشمن تھا. اتنے میں ایک دم بے ہوش وہ بچہ پڑا ہوا ہے. سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اجازت ہے تو میں مل سکتا ہوں. اور کریں آپ، جن کے گھر جبرائیل بے اجازت نہیں آ سکتے. ادب و احترام کا تقاضا. لیکن دیکھیں آپ، ایمان والے سمجھتے ہیں ان باتوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گئے، اس بچے، وہ جو بچہ بہت دیر سے بلکہ بہت دن سے کیا تھا؟ بے ہوش تھا. نبی کی آہٹ کی خوشبو نے اسے ہوش میں لا دیا. وہ بچہ اپنی آنکھ کو کھولتا ہے اور مسکراتا ہے، آ گئے میرے آقا. لیکن سڈنلی جب باپ پر نظر پڑتی ہے تو ڈر جاتا ہے کہ میرا باپ تو محمد کا بڑا دشمن ہے. اگر میں پازیٹیو ہو گیا تو میرا باپ کہیں محمد کو تکلیف نہ دے دے.
تو کبھی محمد کو دیکھتا ہے اور کبھی باپ کو دیکھتا، محمد کو دیکھتا ہے تو مسکرا دیتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے تو جغرافیہ بدل جاتے ہیں، ڈر جاتا ہے کہ نہیں میں تو مر ہی جاؤں گا لیکن محمد کو تکلیف نہیں ہونا، بچہ۔ لیکن جب بار بار دیکھا تو ان کے بھی دل میں آپ دیکھیے، یہودی کہتا ہے میں چلا جاتا ہوں محمد، تم ہی میرے بچے کے پاس رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست پھیرا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی روح چلی گئی۔ پڑھ لیا تھا اس نے کلمہ، محمد میں تجھ کو مانتا ہوں، تیرے رب کو مانتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، یہ بولتے بولتے چلے گئے۔ اب اس کے بعد میرے آقا اشکبار ہو رہے ہیں اور صحابہ کے ساتھ جاتے ہوئے جو جملہ کہہ رہے ہیں، بخاری کا جملہ ہے الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ عین وقت پر اللہ نے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا میرے وسیلے سے۔ انقذہ من النار، اللہ پاک نے اس بچے کو بچا لیا میرے ہاتھ پر، میری وجہ سے بچا لیا۔ یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ اس کے دل کو پھیر دے ایمان کے لیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی چاہتا ہے کہ اب تمہاری زندگی کا ہر شعبہ میرے حبیب کی وجہ سے گزرے۔ جب غیروں نے پازیٹیوٹی دکھائی تو میں نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اے امت کے بلیور، اے امت کے ایمان والوں، تب کو کم سے کم ایمان کا لحاظ کرو، نبی کو ہر حال میں پازیٹیو رکھو اور چاہو تو انشاءاللہ سارے گناہ تو مٹیں گے ہی، درجے بھی بلند ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد کی برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔